मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को प्रणाम और आप सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब हम पाठ 2 यानी कि वर्णमाला इस पाठ के बारे में हम पिछली कक्षा में जानकारी प्राप्त किए, यानी कि पिछले क्लास में हम इस वर्णमाला के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। लेकिन आपके लिए फिर और एक बार मैं वर्णमाला पढ़ाती हूँ और आप सभी भी इस वर्णमाला को देखकर लिखिए। ನಿಮ್ಮ ಒಂದು CW ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳನ್ನು HW ಮತ್ತು CW ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಇಂದಿನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸರಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. स्वराक्षर यानी कि स्वर इसको कहते हैं। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, ಅಂ, ಆಹಾ. ये है ವರ್ಣಮಾಲಾ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. और अब हम व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. व्यंजन को इस तरह से पढ़ना चाहिए. ख ख, ग ग, ञ छ छ, ज ज, ञ और ठ ठ, ड ड, न थ थ, द द, न और प फ, ब भ, म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ श्र. ये सभी भी व्यंजन है. आप स्वर और व्यंजन यानी कि पूरे वर्णमाला को आप अपने CW और HW नोट्स में लिखिए. ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು CW ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ, ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ HW ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಬರೆಯಿರಿ. CWನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾನು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಸಂರಚನೆಗೆ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಿ. ತದನಂತರ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು CW ಹಾಗೂ HWನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. और अब हम इसको यानी कि स्वरों और व्यंजनों को किस तरह से हम स्वर और व्यंजनों को इस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए. यानी कि ये इस तरह लिखे है ना, आप भी इसी तरह यहाँ पर ये तीनों लाइनों को टच करके लिखना चाहिए. यानी किस तरह से लिखना होगा. आ ई वैसे भी ये सभी तरह कितने बार है, ये 5 बार है. उसी तरह 5 बार आप लिखना होगा. ये ऐसे लिखने से आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है. और हम अब व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त करें. व्यंजन को किस तरह से लिखते हैं इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे. आपका व्यंजनों का लेखन अभ्यास इस तरह है. यानी कि ख ख, ग ग, ञ छ छ, ज ज, ಜ್ಞ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯಿರಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕು. और आगे बढ़कर ट ठ, ड ड, न थ थ, द द, न और वैसे प फ, ब ब, म य र ल व. इस तरह से आप इन व्यंजनों का लेखन अभ्यास बहुत अच्छे से करना चाहिए. जो इस आपके किताब में दिया गया है उस तरह से आप लिखना सीखे. ಬಹಳಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಅಕ್ಷರ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿತ್ರೆ ಹಿಂದಿ ರೈಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈನನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸಹ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. वैसे ही आगे बढ़कर श श स ह
क्ष त्र ज्ञ और श्र। इसी तरह से आप अपने ಕಿತಾಬ್ में ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ತದನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ये है आपका व्यंजनों का लेखन अभ्यास. और हम आगे बढ़ते हैं अब. तो बच्चों, अब हम वर्णमाला का अभ्यास कुछ इस तरह है. आप इसी तरह अपने CW नोट्स में लिखिए. CW ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು बरेरी. वर्णमाला अभ्यास यानी कि स्वरों पर गोले लगाओ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವರಗಳನ್ನು ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಲವನ್ನು ಸರ್ಕಲನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಜೈಸೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ, ಅ, ಪ, ಚ, ಟ, ए, म, अम. ये सभी भी क्या है? स्वर और व्यंजन का मिक्स है, दो भी मिलावट है. अब हम केवल स्वर को गोला लगाना चाहिए, यानी कि अ और ये सभी भी क्या है? स्वर है. दूसरा है उ, ये एक स्वर है. न, ये व्यंजन है. ल व्यंजन है. ओ स्वर है. ई स्वर है. और स ये व्यंजन है. ड ये भी व्यंजन है. और तीसरा है ई, यानी कि ई ये स्वर है, इसको इस पर गोला लगाओ. फ, श, उ स्वर है. रू भी स्वर है. और आहा ये अनुनासिक है, ये नहीं आता, अनुनासिक है. और ज्ञ, ऐ है, ये स्वर है ऐ. ज है और ग ये भी व्यंजन है. ज और ग व्यंजन है. आ है, ये भी स्वर है. और र व्यंजन है. औ स्वर है. ये सभी भी स्वर है. इस पर आप इस तरह से गोला लगाओ. और दूसरा है खाली जगह भरो. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಬರೋ, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಖ, ಖ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಖ, ಗ, ಗ, ಜ್ಞ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಖ ಅನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. और ಛ, ಛ, ज, ज, ಜ್ಞ. ಜ नहीं है, ಜ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಜ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಟ ಇಲ್ಲ, ಟ, ಟ, ಡ, ಡ. ಯಾ ಣ नहीं है ಅಂದರೆ ಣನ ಇಲ್ಲ, ಡ ಇಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಡ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಟನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ತ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಥ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಥ ಬರಿಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಇಲ್ಲೇ, ದೊಡ್ಡ ಧ ಬರಿಬೇಕು. ನ, त, थ, द, द, न. और फ, फ, ब, ब, म. यहाँ पर फ ಇಲ್ಲಿ ಫ ಮತ್ತು ಮ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಯ ಇಲ್ಲ, ಯ ಮತ್ತು ವವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಯ, ರ, ಲ, ವ ಈ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ವೈಸೆ ಹಿ ಶ, ಶ, ಸ, ಹ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ, ಶ ಇದೆ. ಶ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಸ, ಆಫ್ಟರ್ ಹ. ಇಲ್ಲಿ ಸ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಷ ಇದೆ. ಕ್ಷ ಆಫ್ಟರ್ ತ್ರ, ತ್ರ ಆಫ್ಟರ್ ಜ್ಞ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಬರುವುದು ಶ್ರ. ಇದು ಈ ಒಂದು ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು CW ಒಳಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಜೊತೆಗೆ HWನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. HW ಹೋಮ್ವರ್ಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ವರ್ಣಮಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಮಾಲಕ ಅಭ್ಯಾಸ HWನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. अब हम पार्ट 3 पर आगे बढ़ेंगे. पढ़ो, समझो और लिखो. यानी कि यहाँ पर ಸ್ವರಾಕ್ಷರ है, यानी कि ಈ ಒಂದು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಅ ಸೆ
अनार। जो मैं पढ़ती हूँ उसी तरह आप भी पढ़ने का अभ्यास कीजिए। अ से अनार, अ से अमरूद, आ से आग और आ से आम। अनार मीन्स ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮರೂದ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪೇರಲೆ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ನೀವು ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಮರೂದ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. और ई से इमली, ಈ से ಇಂಜನ್. ಈ ಒಂದು ಈ ಇಂದ ನಾವು ಇಮಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇಂಜನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೀತೇವೆ. और ई से ईंट और ई से ईक. इस तरह पढ़ना चाहिए. बहुत अच्छे से वर्णों को देखकर अच्छे से शब्दों को जो शब्द है उसी तरह आप पढ़ना चाहिए. ई से ईट, ई से ईक, ये है. और आगे बढ़कर हम ऊ से उल्लू, ऊ से ಉದಯ. ಉಲ್ಲು ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಗೂಬೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತೀವಿ. ಉದಯ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗೋದನ್ನು ಉದಯ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ऊ से ऊन, ऊ से ऊंट. ऊन ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಊಲನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಊನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಊಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಮಲ್, ಹೌದಾ, ಒಂಟೆ. ರೂ ಸೆ ಋಷಭ್ और ರೂ ಸೆ ಋಷಿ. ಋಷಭ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎತ್ತು, ಋಷಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜ್ಞಾನಿ, ಸಾಧು ಅಂತ. और ए से ಏಡಿ, ए से ಏಕ್ತಾರಾ. ಯಾನಿಕಿ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಂಬೂರಿ, ಏಕ್ತಾರ ಅಂದರೆ ತಂಬೂರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಏಡಿ ಅಂದರೆ ಹಿಮ್ಮಡ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. और आगे बढ़कर ಐ से ಐರಾವತ और ಐ से ಐನಕ್. ओ से ಓಟ್ और ಓ से ಓಕಲಿ. ಐರಾವತ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಐನಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡಕ. और औ से औषध, औ से औरत. अम से अंगूर, अम से अंडा. ये सभी भी स्वरों को और उनमें से आने वाले शब्दों को पहचान कर आप लिखना और पढ़ना सीखो. ये है अ से आहा तक आने वाले शब्द है. ओट मीन्स ತುಟಿ, ಓಕಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒರಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವು ಅಂದರೆ ಔಸೆ ಔಷಧಗಳು, ಔಸೆ ಔರತ್ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆ, ವೈಸೆ ಅಂಗೂರ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗ್ರೇಪ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಅಂಡ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಓದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಿ. और आगे बढ़कर पढ़ो, समझो और लिखो. अब हम व्यंजन से आने वाले शब्दों को हम पढ़ेंगे. जो मैं पढ़ाती हूँ आप उसी तरह पढ़ो. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಿಸ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಓದಿ. ಕ से कबूतर, क से कलम. और ख से खरगोश, ख से करल. ಕಬೂತರ್ ಅಂದರೆ ಪಾರಿವಾಳ, ಕಲಂ ಅಂದರೆ ಲೇಖನಿ, ಖರ್ಗೋಶ್ ಅಂದರೆ ಮೊಲ, ಕರಲ್ ಅಂದರೆ ಒರಳಿನ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸಹ, ಹೌದಾ. ಗ ಸೆ ಗಟರಿ ಅಂದರೆ ಗಂಟು, ವೈಸೆ ಗ ಸೆ ಗಮಲ ಅಂದರೆ ಪಾಟ್. ಅವ್ರ ಗ ಸೆ ಘಡಿ, ಘ ಸೆ ಘರ್ ಅಂದರೆ ಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ ಸೆ इन शब्दों को देखते हैं. और ज्ञ से कुछ भी नहीं. अब हम च के शब्दों को हम देखते हैं.
च से चम्मच, च से चरखा, छ से छतरी, छ से छड़ी, छड़ी मीन्स ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕು. वैसे ही ज से जंगल, ज से जहाज. वैसे ही ज से झूला, झ से झंडा यानी कि ध्वज और ज्ञ. अब हम ट से आने वाले शब्दों को देखेंगे. ट से टोकरी, ಟ से ಟಮಾಟರ್, ಟಮಾಟೊ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಟೋಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಟ से ಟಟೇರ, ಟ से ಟಪ್ಪ, ಈ ಒಂದು ಸೀಲನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಟಪ್ಪ ಅಂತೀವಿ. ಟಟೇರ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕುಂಬಾರ ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಟಟೇರ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ. ಡ से ಡಿಬ್ಬ, ಡ से ಡಮರು. ಡಿಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಡಿಬ್ಬ, ಹೌದಾ. ಐಸೆ ಡಮರು, ಶಿವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಡಮರುಗ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಮರು ಅಂತೀವಿ. ಡ से ಡಕ್ಕನ್, ಡಕ್ಕನ್ ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಚುಳ. ಡ से ಡಾಲ್, ಡಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನ और आगे बढ़कर त से त से ತಲ್ವಾರ್ ಅಂದರೆ ಖಡ್ಗ. ऐसे ही ತರಾಜು ಅಂದರೆ ತಕ್ಕಡಿ. ಥ से ಥಾಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಟ್, ಥೈಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಗು. ದ से ದರ್ವಾಜ ಬಾಗಿಲು. ದ से ದಿಯಾ, ದಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಪ, ಹೌದಾ. ದ से ಧನುಷ್ और ಧ से धन. न से नयन, न से नल. ನಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಣ್ಣು, ಅಕ್ಷಿ, ನಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಧನುಷು, ಇದೇ ರೀತಿ ಧನ ಅಂದರೆ ಹಣ ಅಂತ. और आगे प से पतंग, प से पपीता. पतंग ಗಾಳಿಪಟ, ಪಪೀತಾ ಈ ಒಂದು ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣು. फ से फूल, फ से फल, आप सभी भी जानते हैं. फूल मीन्स फ्लावर, फल मीन्स फ्रूट्स. यानी कि ब से बतख, बात कोड़ी. ब से बकरी, ಮೇಕೆ. ಬ से ಬಾಲು, ಬ से ಭವನ್. ಬಾಲು ಅಂದರೆ ಕರಡಿ, ಭವನ್ ಅಂದರೆ ಅರಮನೆ, यानी कि महल. म से मछली और म से मटर, यानी कि ಮೀನು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಟರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಟಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ये इस तरह से आप लिखिए. एक वर्णों को दो दो शब्द लिखिए. ಎರಡೆರಡು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. और आगे बढ़कर यह है य से यति, य से यज्ञ, यति यज्ञ. र से यति यज्ञ, र से राखी, र से रथ. ल से लड़का, ल से लड्डू. ओ से ವೀಣಾ, ಓ से ವಟ್. ವೀಣೆ, ವಟ ಅಂದರೆ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ವಟ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಲಡ್ಕ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗ. ಲಡ್ಡು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲಡ್ಡು. ರಥ, ರಾಖಿ, ಹೌದಾ. ಯತಿ ಸಾಧು, ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುವರ ಯಜ್ಞ ಅಂತ, ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ. वैसे ही ಶ से ಶಹನಾಯಿ, ಶ से ಶಲ್ಗಮ್. ಶಲ್ಗಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಶಲ್ಗಮ್. ಶ से ಶಹನಾಯಿ ಅಂದರೆ ಸನಾದಿ, ಒಂದು ಶಹನಾಯಿ ಉತ್ತರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಶಹನಾಯಿ ಅಂತೀವಿ. ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಹನಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಊದುತ್ತಾರೆ. और आगे बढ़कर ಶ से ಷಟ್ಕೋನ್, ಶ से ಷಟ್ದಲ್. ಆರು ದಳದ ಹೂಗಳಿಗೆ ಷಟ್ದಲ್ ಅಂತೀವಿ. ವೈಸೆ ಹಿ ಆರು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಷಟ್ಕೋನ, ಆರು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಷಟ್ಕೋನ ಅಂತೀವಿ. ಸ से ಸಪೇರ, ಸ से ಸಡಕ್. और ಹ से ಹತೋಡ, ಹ से ಹಲ್. ಹತೋಡ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಿಗೆ. ಸಪೇರ ಅಂದರೆ ಹಾವಾಡಿಗನಿಗೆ, ಸಡಕ್ ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ. ಹತೋಡ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಿಗೆ, ಹಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನೇಗಿಲು ಅಂತ. ಕ್ಷ से ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಶ से ಕ್ಷಿತಿಜ.
ಈ ಒಂದು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾದಂಥ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಕ್ಷಿತಿಜ ಅಂದರೆ ಶೀತಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಷಿತಿಜ ಅಂತೀವಿ. ವೈಸೆ ಹಿ ತ್ರ ಸೆ ತ್ರಿಶೂಲ್, ತ್ರ ಸೆ ತ್ರಿಕೋನ, 3 ಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇದನ್ನು ತ್ರಿಕೋನ ಅಂತೀವಿ. और आगे ज्ञ से विज्ञान साइंस, हौदा. वैसे ही ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर ज्ञದಿಂದ ज्ञानेश्वर, श्रದಿಂದ श्रवण कुमार, श से श्रमिक. तो बच्चों आपको समझ में आ गया ना सभी भी. आप अपने CW में मैं जो भी बताई हूँ वो सभी को लिखिए. HW में मैं जो होमवर्क दी हूँ वो सभी भी लिखिए. तो बच्चों आपका होमवर्क ये है, यानी कि वर्णमाला अभ्यास और सभी वर्णमालाओं को लिखिए. ಈ ಒಂದು ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು HW ಒಳಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬರೆಯಿರಿ. ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು बरेरी. जो बच्चों आपको समझ में आ गया ना, तो धन्यवाद बच्चों.